مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، راکھ کا بدھ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور اگر منانا چاہیے تو کس رویے کے ساتھ منانا چاہیے، ان سوالوں کے جواب اس ویڈیو کے اندر ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ راکھ کے بدھ میں بہت زیادہ کنفیوژن اور بہت زیادہ سوالات لوگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کے جواب کی طرف آئیں، ہم اس کی تاریخ پر غور کریں گے۔ راکھ کے بدھ کو ایش وینسڈے بھی کہتے ہیں۔ ایش سے مراد راکھ اور وینسڈے بدھ۔ راکھ کا بدھ قدیم کلیسیا کھجوروں کا اتوار جب مناتے تھے تو اس اتوار کے اندر جو زیتون کی یا کھجور کی ڈالیاں وہ استعمال کرتے تھے، ان ڈالیوں کو وہ جلا کر راکھ بنا لیتے تھے، اور اگلے سال وہ جو پہلا روزہ راکھ کے بدھ سے آغاز کرتے، تو وہی جو کھجور کی ڈالیوں سے لی ہوئی راکھ ہوتی، عبادت کرنے والوں کے ماتھے پر لگائی جاتی تھی۔ اس طرح یہ ایک عبادت کا حصہ بن گیا، اور 7ویں صدی میں اس کو باقاعدہ کلیسیا میں رائج کر دیا گیا، اور لوگ راکھ کے بدھ کو عبادت میں آتے اور ان کے ماتھوں پر یہ راکھ لگائی جاتی تھی۔ رومی کلیسیا جو تھی وہ، یعنی رومن کلیسیا، وہ اس کو بڑے پرزور طریقے سے مناتی تھی۔ لیکن 8ویں صدی کے آغاز میں پروٹیسٹنٹ کلیسیاں جو تھیں، انہوں نے اس پر پابندی عائد کر دی کہ راکھ کے بدھ کے دن وہ روزہ تو رکھتے تھے، لیکن وہ خاک سر پر نہیں لگاتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف رسم نہیں ہے، بلکہ ہمیں دل سے حلیم ہونے کی ضرورت ہے، خاکسار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ راکھ کے بدھ کی ایک مختصر تاریخ تھی، لیکن اب ہم غور کریں گے کہ راکھ کا بدھ جو ہے ہمیں منانا چاہیے۔ اگر منانا چاہیے تو کس طرح منانا چاہیے۔ پہلے ہم راکھ کے بدھ کے اس رویے پر غور کریں گے جو صرف ظاہری ہے، کہ اگر ہم راکھ کے بدھ کے دن پہلا روزہ اس سے آغاز کرتے ہیں، اور اس دن ہم اپنے ماتھوں پر راکھ اور خاک لگاتے ہیں، لیکن ہمارے دل حلیم نہیں ہوئے، ہمارے دل فروتن نہیں ہوئے، ہمارے دلوں میں کدورتیں ہیں، ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، اور ایک دوسرے سے بغض بھرا ہوا ہے، اور عیب جوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں ان احکام کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے اختیار کے اندر ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے چھوٹے سے چھوٹے حکم، اور اس کا مطلب ہے قابل عمل حکم۔ اگر ہم اپنے ماتھوں پر راکھ تو لگاتے ہیں، لیکن معاف نہیں کرتے، نفرت ختم نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کی عیب جوئیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو ایسی راکھ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہ اگر میں ماتھے پہ تو راکھ لگا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت ہے، اور میں جھک کر اپنے بھائی کو نہیں منا سکتا، میں حلیم نہیں ہو رہا۔ صلیب کا کیا پیغام تھا؟ روزوں کے ایام میں ہم مسیح خداوند کی صلیب کا پیغام یاد کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس محبت میں ہمیں بچانے کے لیے آسمان چھوڑ کر زمین پر آیا۔ یعنی گناہ ہمارے، گندگی ہماری،
लानतें हमारी, लेकिन वो हमें मनाने के लिए, हमें माफ करने के लिए आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। तो कलाम में लिखा है, अगर तेरे भाई को तुझसे शिकायत है तो उसके पास जा। खुदावंद यस्सु आसमान छोड़कर आ सकते हैं हमें मनाने, हमें माफ करने के लिए, तो क्या हम अपने भाई के घर नहीं जा सकते? अगर हमारा दिल गुरूर से भरा हुआ है, हमारे दिल के अंदर कदूरते हैं, तो ये राख लगाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, इसका दुरुस्त रवैया है कि अगर हम ये ज़ाहरी तौर पर राख ना भी लगाएं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। यानी अगर हम सिर्फ, क्योंकि यहूदी अपने कपड़ों को फाड़ देते थे और टाट ओढ़ लेते थे, राख और खाक सर में डालते थे। मैं समझता हूं कि अगर आपको खुदा ये बोझ देता है तो ये रस्म के तौर पर ना करें। अगर आप इस तरह भी हलीमी दिखाना चाहते हैं और हलीम होना चाहते हैं, तो फिर ये नहीं कि आप गिरजाओं के अंदर और ज़ाहरी तौर पर ऐसा करें, बल्कि ये अमल तो आपको एक कमरे के अंदर, जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा, जहां पर आप एक कोठरी के अंदर हैं, और कलाम में लिखा भी है, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर। और अगर आप दूसरा शमूएल उसका 13वां बाप 19वीं आयत, अय्यूब की किताब उसका दूसरा बाप 8वीं आयत, यिर्मयाह की किताब उसका छठा बाप उसकी 26वीं आयत, इन हवाला जात के अंदर देखें तो वो हलीम होते थे, वो अपने आप को खाक में हलीम करते थे, लेकिन वो कोई दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं। सिर्फ मैं ये भी नहीं कहता कि अगर चर्च के अंदर ऐसा होता है तो फिर हम बिल्कुल अपने आप को लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये राख के बुद्ध का असल पैगाम नहीं है। राख और खाक हलीम होने का निशान है कि अगर हमारे दिल हलीम हो चुके हैं, फरोतन हो चुके हैं, और अगर हम इन 40 दिनों में जो रोज़े रखते हैं अपने आप को हलीम करें, अपने आप को फरोतन करें, मुआफ़ करने वाला बने, मोहब्बत करने वाले। लेकिन अफसोस कि आज हम ईस्टर तो मनाते हैं, क्रिसमस तो मनाते हैं, ईदें तो मनाते हैं, लेकिन उनके असल पैगामात से हम हटे हुए हैं। मसीह में मेरे अजीज बहन भाइयों, ईस्टर क्यों मनाते हैं? कि इस दिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने से पहले उसने मेरे और आपके लिए सलीब उठाई, मेरे और आपके लिए उसने कांटों का ताज पहना, मुझे और आपको मुआफ़ करने के लिए उसने ये अज़ियतें उठाई। तो क्या आज हम एक दूसरे को मुआफ़ कर रहे हैं? क्या आज एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं? तो मेरे अजीज़ों, खजूरों का जो त्योहार मनाते थे, उसकी ये जो राख होती थी, उन खजूरों को जलाकर वो राख बनाते थे, यही वो माथों पर लगाते थे। तो मेरे अजीज़ों, आज सिर्फ हम रस्मी तौर पर ये ना करें, बल्कि दिल से हलीम हों। अगर हम राख और खाक में बैठकर दुआ करना भी चाहते हैं, तो फिर ये पोशीदगी में होना चाहिए। आपका और आपका खुदा सिर्फ जानता हो, आपका खुदा सिर्फ जानता हो, और आप यीशु मसीह की हजूरी में हलीम हों और फरोतन हों, मुआफ़ करें, मोहब्बत करें, ऐब जोई छोड़ दें, एक दूसरे के गुनाहों को एक्सपोज नहीं बल्कि उन पर पर्दा डालें, और उससे एक दूसरे से सारी मोहब्बत, अमली मोहब्बत नज़र आए। ये राख और खाक तो दिल के अंदर हो और ज़ाहरी तौर पर नज़र आए कि आप एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। काश खुदावंद हमें इस ईस्टर पर एक दूसरे को मुआफ़ करने की तौफीक दे, दिल से हम हलीम हों। खुदा इस कलाम के वसीले से
آپ سب کو برکت دے۔ تو آخر میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اس راکھ کے بدھ کو منانے کا صحیح رویہ یہ ہے کہ ہم دل سے حلیم ہوں، ہم دل سے فروتن ہوں، معاف کرنے والے ہوں، محبت کرنے والے ہوں، نفرتوں کو مٹانے والے ہوں، صلح کے شہزادے بنیں اور صلح کروانے والے بنیں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔